पंजाबी कल तो खुला चोण प्रचार पूरे मुकम्मल तौर के उत्ते बंद कर दिता गया। तुहानूं दस दईए चोणां नूं बेहद घट समा बाकी रह गया ते उस तो पहला जिहड़ा है इलैक्शन कमीशन दे वल्लों खास हदायतां चोणां नूं मद्देनज़र रखते हुए दस्सियां गईयां ने। तुहानूं दस दईए कि इस दे विच सब तो अहम है कि कल तो जिहड़ा खुला चोण प्रचार है वह बंद कर दिता जाएगा ते हुण चोण प्रचार दे लई कुछ ही घंटियां दा समा उम्मीदवारां दे कोल बाकी है। अपने अपने हलकियां दे विच अपने अपने इलाकिਆਂ दे विच कुछ ही समय दे लई जिहड़ा प्रचार उम्मीदवार कर सकते हैं क्योंकि खुला प्रचार कल तो बिल्कुल पूरे तरीके दे नाल बंद हो जाएगा। तुहानूं दस दे इस तो बाद चोणां दे मद्देनज़र रखते हुए ड्राई डे भी घोषित कर दिता गया, यानी कि कल तो बाद ड्राई डे घोषित कर दिता गया है तो शराब के ठेके पूरी तरीके दे नाल बंद कर दिते जाएंगे। उस बाद दस दे कि चोण प्रचार खत्म होने दे विच कुछ ही घंटियां दा समा बाकी रह गया तो अपने हलकियां तो वड्डी गल है कि अपने हलकियां तो बाहर नहीं जा सकणगे कोई भी उम्मीदवार, यानी कि किसी भी उम्मीदवार दे अपने हलके तो बाहर जाण दी पाबंदी जिहड़ी है लगा दी गई है। कल तो ये सारियां पाबंदियां जिहड़ियां ने लागू कर दित्तियां जाणगियां। अपने हलके तो कोई भी कैंडीडेट हुण बाहर नहीं जा सकदा। तुहानूं दस दे कि होटलों के विच भी रहण ते पाबंदी लगा दी है। हालांकि जेकर कोई भी उम्मीदवार या फिर पार्टी का मैंबर जिहड़ा है किसी भी होटल दे विच रहिंदा होया पाया जाता तो उसते बनती कार्रवाई भी की जाएगी। ये कहना इलैक्शन कमीशन का। उस बाद तुहानूं दस दे कि आखिरी वोट पैण तक जिहड़ा है कोई भी ठेका शराब का खुलेगा नहीं, यानी कि जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाती, उद तक कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। तुहानूं दस दे कि वोटिंग वाली स्थान ते CRPF दे 100% जवान जिहड़े ने तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी किसी भी वोटिंग पूल बूथ ते ना होवे। तुहानूं दस दईए कि पूरी वोटिंग पूल बूथ की वीडियोग्राफी भी होवेगी जिसते कंट्रोल इलैक्शन कमीशन खुद रखेगी। तुहानूं दस दईए वड्डी खबर है इस वक्त की कि कल तो चोण प्रचार जिहड़ा है खुला चोण प्रचार पूरे तरीके दे नाल बंद किया जाएगा। हालांकि ड्राई डे भी घोषित कर दिता गया तो शराब के ठेके मुकम्मल तौर पर जब तक चोण प्रचार नहीं होंदा तो विक्री ते जिहड़ा है बिल्कुल पूरे तरीके नाल रोक लगा दी गई है। तुहानूं दस दईए जेकर पैसे ते शराब दिंदा होया कोई भी पकड़िया जाता है तो उसते भी बनती कार्रवाई जिहड़ी है की जाएगी। वड्डे फैसले जिहड़े ने इलैक्शन कमीशन वालों लिते गए ने, एक वीडियो जारी किए करके जिहड़ा है ये बड़ा सुनेहा जिहड़ा है सब तक पहुंचाया जा रहा है। तुहानूं दस दईए कि चोण प्रचार खत्म होने दे विच कुछ ही समा बाकी रह गया तो उस तो बाद कोई भी उम्मीदवार चोण प्रचार नहीं करेगा। कोई भी खुलियां ओपन जीपां या फिर मोटरसाइकिल कारां दे उत्ते सवार कोई भी जिहड़ा है चोण प्रचार करते हुए जे पाया जाएगा तो उसते भी कार्रवाई जिहड़ी है वड्डे पद्धर ते जिहड़ा है की जाएगी। दूजे पासे किसी भी उम्मीदवार दा अपने इलाके तो बाहर जाना बिल्कुल जिहड़ा है मना कर दिता गया, यानी कि कोई भी उम्मीदवार अपने इलाके तो बाहर जाके बाहर नहीं जा सकता। हालांकि जेकर कोई उम्मीदवार बाहरों भी अंदर आंदा तो ओहदी भी जिहड़ा है कल तो बैन कर दिता गया। दूजे पासे अगर कोई भी उम्मीदवार या फिर पार्टी का मैंबर या फिर उहदे नाल संबंधित जिहड़ा है होटल दे विच पाया जाता, होटल दे विच रहण तो भी जिहड़ा है बिल्कुल पूरे तरीके दे नाल मनाही कर दी गई है। दूजे पासे तुहानूं दस दे कि शराब के ठेकिਆਂ की गल की जाए तो आखिरी वोट पैण तक जिहड़ा शराब के ठेके भी पूरे मुकम्मल तौर पर बंद रहणगे। इलैक्शन कमीशन वालों चोणां दे मद्देनज़र रखते हुए ताकि चोणां जिहड़ियां ने मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके दे नाल सही ढंग दे नाल हो सकण, इस दे चलदे वड्डे फैसले जिहड़े ने इस बार सख्ती दे नाल जिहड़े ने लिते गए ने। ते तुहानूं दस दईए कि पोलिंग बूथ ते भी वीडियोग्राफी प्रॉपरली होएगी ते उसदा जिहड़ा है चैक इलैक्शन कमीशन रखणगे। तुहानूं दस दे कि पैसे ते शराब जेकर कोई वंडदा होया भी फड़िया जाता है, किसी तो भी बरामद की जाती है तो उसते भी बनती कार्रवाई उसी वक्त जिहड़ी है की जाएगी। सतारह फरवरी 2022 वीरवार वाले दिन 9 बजे मैं तुहाडे रूबरू हो रहा। कल 18 तरीक शुक्रवार शाम 6 बजे जो खुला चोण प्रचार है उस पर मनाही हो जाएगी। तो यदा मतलब ये है कि लास्ट जोड़े 32 घंटे है या ये समझ लो भी जी अज 9 बजे है कल 9 बजे तक 24 घंटे हो गए तो उस तो बाद 9 घंटे होर ला लो शाम तक 24 तो 9 चलो 33 ला लो 33 घंटे रह गए है प्रचार के आखिरी। इस एक दो बड़िया महत्वपूर्ण गल्लां मैं सारे लोगों के ध्यान च लिया चाहना। एक तो ये है कि कल 6 बजे तो बाद कोई भी पोलीटिकल पार्टी जिहड़ी हैगी उन्होंने खुले चोण प्रचार की आग्या नहीं होएगी। जेकर कोई नियम तो बाहर जाके कोई खुला चोण प्रचार करता है तो उस दे विरुद्ध लोड़ींदी कार्रवाई की जाएगी।
ਦੂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 에ਅਰ ਟਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਜੀਪ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਲੌਜਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਗੈਸਟ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈ ਡੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭਾਵ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪਲੈਨਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ CAPF ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਹੈ, ਆਤਮਨਗਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ CRPF ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ, ਡਬਲ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਥ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ CAPF ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 5, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ CRPF ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DCP, SP ਔਰ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਔਰ 235 ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਿਦ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਪੂਰੇ ਓਪਨ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।